ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جانماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ان کی چھاتی آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اسی سمے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جانماز پر بیٹھ کر زور زور سے رو رہی تھی۔ تب وشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے میری جگر کے ٹکڑے فاطمہ، تم اپنی جانماز کا کونا اٹھا کر دیکھو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جانماز کا کونا اٹھایا تو وہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا، ابا جان یہ کیا ہے؟ یہاں تو پگھلا ہوا سونا بہہ رہا ہے۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جتنا سونا چاہو اٹھا لو اور اسے اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرو۔ اس سے اپنا گھر چلاؤ اور دنیا کی آرام عیش شان و شوکت کا جو بھی چاہو کر سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا دنیا کی سکھ سویدھائیں کھشنک ہیں، جبکہ آخرت پرلوک کی سکھ شانتی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب تم خود سمجھو بیٹی، کیا تم دنیا کی سکھ شانتی چاہتی ہو یا آخرت کی سکھ شانتی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جانماز کا کونا چھوڑ دیا اور نبی جی سے کہا، ابا جان مجھے دنیا کی سکھ شانتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو آخرت کی سکھ شانتی کے پیچھے دوڑنا چاہتی ہوں۔ اسی طرح ایک اور گھٹنا کا ذکر ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی کمزور ہو گئیں کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھیں۔ یہ بات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور انہیں آواز دینے لگے، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پکارا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پکارا، تب اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ابا میں دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس صرف ایک چھوٹی سی چادر ہے، اگر میں اسے پیروں کی طرف کھینچتی ہوں تو سر کا حصہ کھلا رہ جاتا ہے، اور اگر سر کی طرف کھینچتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں۔ تب وشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے باہر سے اپنا رومال نکالا اور دروازے کی درار سے اندر بھیجا۔ انہوں نے فاطمہ سے کہا، بیٹی میرا رومال سر پر رکھ لو اور دروازہ کھولو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رومال سر پر رکھ کر دروازہ کھولا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ نبی جی نے فاطمہ سے پوچھا، بیٹی تمہیں کیا بیماری ہو گئی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ابا کئی دنوں سے بھوکی ہوں، بھوک اور سر درد کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی میں بھی 3 دنوں سے اپواس کر رہا ہوں، حالانکہ میں اللہ کے نزدیک تم سے بھی زیادہ پریہ ہوں۔ اگر میں چاہتا تو اللہ مجھے دنیا کا سب سے بہترین کھانا کھلاتا، لیکن میں نے دنیا کی جگہ آخرت کو پراتھمکتا دی ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، ہے میری بیٹی فاطمہ صبر رکھو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی قسم جنت میں تم عورتوں کی سردار ہوگی، جنت کی چابی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آشچریہ چکت ہو گئیں اور نبی جی سے پوچھا، ابا جان پھر بی بی مریم اور بی بی آسیہ کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بی بی مریم اپنے سمے کی عورتوں کی سردار تھیں اور بی بی آسیہ بھی اپنے سمے کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن تم فاطمہ قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی ان سب کی سردار ہوگی۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی یہودی دوست کے ساتھ ایک باغ میں کھڑی تھیں اور بات چیت کر رہی تھیں۔ اس یہودی لڑکی کے پاس کچھ لوگ آئے اور اس سے کہا، تمہارے پتا نے تمہیں گھر بلایا ہے۔ تب وہ لڑکی ان لوگوں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچنے پر اس کے پتا نے اس سے کہا، بیٹی میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا چنا ہے، وہ یہودی سمودائے کے ایک امیر ادیوگ پتی کا بیٹا ہے، کیا تم اس شادی کے لیے تیار ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، ابا میں اس کا اتر کل دوں گی، مجھے آج رات کا سمے دیں تاکہ میں سوچ سکوں۔ اس کے پتا نے اسے سوچنے کا سمے دیا۔ لڑکی نے سمے لے کر بنا ادھر ادھر دیکھے دوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلی گئی۔ لڑکی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر کہا، بہن ہماری 12 سال کی دوستی ہے،
इस लंबे समय में तुमने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी। मुझे उम्मीद है कि आज भी तुम मुझे कोई गलत सलाह नहीं दोगी। मेरे पिता ने मेरे लिए एक लड़का चुना है जो यहूदी समुदाय के एक बड़े उद्योगपति का बेटा है। मेरे पिता चाहते हैं कि मेरी शादी उस लड़के से हो। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़की से कहा, हे बहन, चूंकि तुम्हारे पिता ने उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी तय की है और वह चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उस लड़के से हो, इसलिए तुम्हें शादी के लिए राजी हो जाना चाहिए। तब उस लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, हे बहन, मैं शादी के लिए राजी हो सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में शामिल होती हो तभी मैं ये शादी करूंगी। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़की से कहा, तुम यहूदी हो और हम मुसलमान, और तुम जानती हो कि यहूदी मुसलमानों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी शादी में जाऊंगी तो मेरे पिता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्लिम समुदाय के सामने सवालों का सामना करना पड़ेगा और लोग उनके बारे में मजाक बनाएंगे। इसी तरह तुम्हें भी यहूदी समुदाय में सवालों का सामना करना पड़ेगा और वे भी तुम्हारे बारे में मजाक करेंगे। मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो सकती। तब उस यहूदी लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, सुनो बहन, अगर तुम मेरी शादी में मौजूद नहीं रहोगी तो मैं कसम खाती हूँ कि कयामत आ भी जाए फिर भी मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। उसकी इस बात को सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अंततः उसकी मजबूरी को समझा और कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी, तुम ये बात अपने पिता को बता दो। यह सुनकर वह लड़की दौड़कर अपने पिता के पास गई और कहा, अब्बा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि मेरी शादी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे साथ होगी। तब उस लड़की के पिता ने कहा, अगर मोहम्मद की बेटी हमारे घर आएगी तो वह हमारे स्टेटस के साथ मेल नहीं खाएगी, क्योंकि वह गरीब है। उसके पिता भी गरीब हैं। वे ठीक से 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते और उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। तब उस लड़की के पिता ने कहा, अगर वे गरीब हैं तो वे तुम्हारी शादी में कैसे आएंगे? जो लोग तुम्हारी शादी में आएंगे वे सभी अमीर उद्योगपतियों के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए मोहम्मद की बेटी फातिमा को दावत नहीं दी जा सकती। लड़की ने अपने पिता से कहा, अब्बा, अगर आप फातिमा को मेरी शादी में आने से रोकते हैं तो मैं कभी भी यह शादी नहीं करूंगी। अंततः पिता को मजबूर होकर मानना पड़ा और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनुमति दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा हमारे घर आना चाहती है तो उसे नए और सुंदर कपड़े पहनकर आना होगा। अगर वह पुराने कपड़े पहनकर आती है तो उसे हमारे घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह सुनकर वह लड़की फिर से दौड़कर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई और रोते हुए कहने लगी, हे बहन, मेरे पिता नहीं चाहते कि तुम मेरी शादी में आओ, लेकिन उन्होंने एक शर्त पर सहमति दी है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो तुम्हें नए और सुंदर कपड़े पहनने होंगे। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस यहूदी लड़की से कहा, मेरी जिंदगी में मैंने कभी नए कपड़े नहीं देखे। दिन के बाद दिन बीतते जाते हैं और हमारे घर के चूल्हे में आग तक नहीं जलती। कई बार हम भूखे रहते हैं, ऐसे में नए कपड़े कहाँ से लाऊं? तब उस लड़की ने कहा, हे बहन, अगर तुम अपनी जुबान से बस ये कह दो कि तुम नए कपड़े पहनकर मेरी शादी में आओगी तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे सृष्टिकर्ता महान अल्लाह तुम्हारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भावुक होकर कहा, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और दुनिया के सबसे शानदार कपड़े पहनकर आऊंगी। यह सुनकर वह लड़की दौड़कर अपने पिता के पास गई और कहा, अब्बा, फातिमा मेरी शादी में आएंगी और सबसे कीमती कपड़े पहनकर आएंगी। इसके बाद शादी की तारीख तय हो गई। दूसरी ओर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चिंतित थीं कि शादी का दिन नजदीक आ रहा है और मैंने वादा किया है कि मैं नए कपड़े पहनकर शादी में जाऊंगी, लेकिन मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। यह सोचते हुए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना जयनमाज बिछाया और नमाज में बैठ गई। सिजदे में जाकर उन्होंने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, हे माबूद, इस दुनिया में मेरा आपसे गहरा संबंध बन गया है जिसे आज तक कोई नहीं जानता है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए अल्लाह से कहा, महीनों से मैं भूखी रही हूँ, कभी भी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे एक नए कपड़े की दरख्वास्त कर रही हूँ। ये मेरी किसी जैविक या शारीरिक जरूरत के लिए नहीं है,
مجھے ایسا کپڑا دیجیے جسے پہن کر میں اپنی سہیلی کی شادی میں جا سکوں اور وہاں کی تمام لڑکیاں اس کپڑے کو دیکھ کر میری طرف دھیان دیں۔ کیا آپ مجھے ایک نیا کپڑا دیں گے؟ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے روتے اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ نماز ختم کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نظر ڈالی تو وہاں 2 پیکٹ رکھے ہوئے دیکھے۔ یہ دیکھ کر وہ بھاوک ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پیکٹ لے کر روتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوری گھٹنا بیان کی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکٹ کو کھولا تو اس میں سے جنت کی خوشبو آنے لگی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گلے لگا کر ان کے ماتھے کو چوما اور کہا، یہ کپڑا تمہیں کہاں سے ملا؟ بیٹی، یہ تو دنیا کا کپڑا نہیں ہے، یہ تو جنت کا کپڑا ہے۔ تم نے چھپ کر اللہ سے سمبندھ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین تم سے خوش ہو گئے ہیں اور تمہاری دعا سویکار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کپڑے کی مانگ کرنے کی وجہ سے انہوں نے تمہارے لیے جنت الفردوس سے تمہارا کپڑا بھیج دیا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اس کپڑے کو پہن کر اپنی یہودی دوست کی شادی میں جا سکتی ہو، لیکن تمہیں پردہ بھی رکھنا ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابا جان، میں اپنے حجاب کے ساتھ اپنی دوست کی شادی میں ضرور جاؤں گی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنتی کپڑا پہنا تو ان کی خوبصورتی اور بڑھ گئی۔ جب وہ شادی کے گھر میں داخل ہوئیں تو مانو سب کچھ روشنی سے بھر گیا۔ مہلائیں نوودھو کی طرف سے منہ موڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھنے لگیں۔ سبھی کہنے لگیں، فاطمہ تم تو غریب ہو، پھر تمہیں اتنا مہنگا اور خوبصورت کپڑا کہاں سے ملا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے اسے بازار سے خریدا ہے۔ مہلائیں چکت ہو کر پوچھنے لگیں، کون سے بازار سے، کس دکان سے خریدی ہے؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم لوگ اس بازار کو نہیں جانتی اور نہ ہی اس دکان کو پہچانو گی۔ اس پرکار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ادبھت انوبھو کو سانجھا کرتے ہوئے سبھی کو اپنی خاصیت کا احساس کرایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یہ ایک ایسا بازار ہے جسے جانے کے لیے ایک خاص راستہ ہے۔ تم اس راستے کا نام نہیں جانتی ہو اور نہ ہی تم اس بازار کا پتہ پہچان سکو گی۔ مہلائیں بولیں، ہمیں صرف ایک بار اس بازار کا پتہ بتا دو، ہم ضرور وہاں پہنچ جائیں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر کہا، میں نے جو کپڑا خریدا ہے وہ اس وشیش دکان سے ہے جسے جانے کے لیے ایک خاص راستہ اپنانا پڑتا ہے، لیکن وہ راستہ ہے صراط المستقیم۔ یہ وہی راستہ ہے جو صحیح مارگ کا سنکیت دیتا ہے اور جس پر چل کر انسان اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے۔ مہلائیں آشچریہ چکت تھیں اور سوچنے لگیں کہ اس خاص راستے کی پہچان کیسے کی جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اس راستے کے لیے میرے پتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسلام کے پرچار میں لگے رہتے ہیں۔ یہ وہی راستہ ہے جس کے لیے میرے پتا طائف کی زمین پر 3 بار زخمی ہوئے تھے۔ اس کا نام ہے صراط المستقیم۔ اگر تم اس راستے پر چلو گی تو تم صحیح معنی میں اس بازار تک پہنچ سکو گی۔ جاتے جاتے ایک بازار پاؤ گی، اس بازار کا نام ہے جنت، اور اس بازار میں ایک دکان ہے، اس دکان کا نام ہے جنت الفردوس۔ وہی دکان کا مالک ہے جس نے مجھے یہ کپڑا دیا ہے۔ مہلائیں اس کپڑے کو پانے کے لیے اتنی بےتاب ہو گئیں کہ ان میں سے ایک بولی، فاطمہ ہم اس دکان کے مالک کے پاس جانا چاہتی ہیں، تم ہمیں وہاں لے چلو۔ جواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اس دکان کے مالک کے پاس جانے کے لیے تمہیں ایک واقعہ پڑھنا ہوگا، کیا تم وہ واقعہ پڑھ سکتی ہو؟ سبھی مہلائیں ایک ساتھ بولی، ہاں ہم پڑھیں گے، تم ہمیں بتاؤ وہ واقعہ کیا ہے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتایا، وہ واقعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہاں کی ساری مہلائیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار ام ایمان نام کی ایک جین مہیلا کسی کام کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتی ہیں۔ ام ایمان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کے پاس آ کر انہیں بلانے لگتی ہیں۔ ام ایمان نے کئی بار بلانے کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے کے بھیتر روٹی کے یاتا گیند گھمانے کی آواز آ رہی تھی۔ تب ام ایمان نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکتے ہوئے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سو رہی ہیں، لیکن ان کے کمرے میں روٹی کا یاتا اپنے آپ گھوم رہا تھا اور ایک مہیلا کونے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی اور ایک اور مہیلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دلار رہی تھی۔ ام ایمان اس درشیہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔
फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर से बाहर निकलकर सीधे नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंच गई। उम्मे आयमान ने विश्व नबी के सामने सारी घटना बता दी। फिर विश्व नबी ने उम्मे आयमान से कहा, उम्मे आयमान, मेरी बेटी फातिमा यादा घुमाते घुमाते थकी हुई अपनी देह के साथ सो गई थी। हालांकि तब भी उनका तस्बीह पढ़ना बाकी था और तेज गर्मी के कारण हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नींद टूट गई थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में 3 फरिश्तों को 3 कामों को संपन्न करने के लिए भेज दिया। एक फरिश्ता अदृश्य रूप से याता गेंद घुमा रहा था, जबकि दूसरा फरिश्ता फातिमा के बाकी तस्बीह को पढ़ रहा था और तीसरा फरिश्ता हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को झूले में सुला रहा था। उम्मे आयमान, तुमने जो देखा वह सच है। तुमने जो 3 महिलाओं को देखा है वे कोई सामान्य महिलाएं नहीं हैं, वे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये बातें सुनकर उपस्थित सहाबा और उम्मे आयमान हैरान रह गए। वे फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ करने लगे और उम्मे आयमान अल्लाहु अकबर कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से बाहर निकल गई। एक बार 3 दिनों तक विश्व नबी का कोई पता नहीं चल रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पागल होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजने निकल पड़े। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में एक तलवार थी। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ यहूदियों को देखकर गरज उठे। उमर ने तलवार तानकर कहा, हे यहूदी बच्चों, मेरे नबी कहाँ हैं? बताओ, तुमने मेरे नबी को कहाँ देखा है? नहीं तो मैं उमर आज तुम्हें सबको काट डालूंगा। तब यहूदी बोलने लगे, हे उमर, विश्वास करो, हम तुम्हारे नबी को नहीं देख पाए हैं। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर से कहा, उमर चलो हम आगे चलते हैं, वहाँ शायद कुछ रखाल मिल जाए। उनसे पूछने पर शायद हमें विश्व नबी का पता मिल सके। बल इसके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे की तरफ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पहाड़ के पास कुछ रखालों को देख पाए। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रखालों से पूछा, हे रखालों, क्या तुमने इस तरफ से हमारे धर्म के नबी को जाते हुए देखा है? तब रखालों में से एक ने जवाब दिया, हमने आज 3 दिनों से एक व्यक्ति को इस पहाड़ की गुफा में सिजदा में गिरकर रोते हुए देखा है। वह व्यक्ति आज 3 दिन से रो रहा है। उसकी रोने की आवाज सुनकर हमारे पशु पक्षी 3 दिनों से न तो घास खा रहे हैं और न ही पानी पी रहे हैं। पशुओं के दूध पीने वाले बच्चे उनकी अडर्स में मुंह नहीं लगा रहे हैं। भाई, तुम अपने आदमी को ले जाओ, नहीं तो हमारे पशु भूख प्यास से मर जाएंगे। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर से कहा, उमर, जिसका रोना सुनकर पशु पक्षियों ने खाना पीना छोड़ दिया है वह और कोई नहीं बल्कि हमारे धर्म के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। चलो हम आगे जाकर देखते हैं। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहाड़ के सामने एक गड्ढे में जाकर देखे कि विश्व नबी सिजदा में गिरकर रो रहे हैं। तब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी जी की तरफ इशारा करके कहा, नबी, आज 3 दिनों से हम आपकी खोज में पागल हो गए हैं, कहीं आपको नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ उम्मत के लिए रो रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपको लेने आए हैं, आप सिर उठाइए। लेकिन विश्व नबी सिर नहीं उठाते। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस उम्मत के लिए आप इस तरह रो रहे हैं, मैं अबू बकर वादा करता हूँ अपनी पूरी जिंदगी की इबादतें आपकी उम्मत के नाम दान कर दूंगा। फिर भी दया के नबी सिर नहीं उठाते। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर से कहा, उमर, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बिना विश्व नबी को नहीं लिया जा सकता। चलो हम फातिमा के घर चलते हैं। फिर वे दोनों मिलकर फातिमा के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा और हजरत अली के पास जाकर पूरे मामले की जानकारी दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर जाकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सब कुछ कहने के बाद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सभी मिलकर विश्व नबी के पास पहाड़ की गुफा में आ गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने विश्व नबी की ओर देखते हुए कहना शुरू किया, अब्बा, आप कैसे 3 दिनों से हमें छोड़कर इस गुफा में रह सकते थे? हम आपकी खोज में पागल हो गए थे, हमें कहीं आपका पता नहीं मिला।
आप कैसे हमें भूल सकते थे? अपने प्यारे नाती हसन और हुसैन को कैसे भूल सकते थे? आप सिर उठाइए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन नबी जी सिर नहीं उठा रहे हैं, सिजदा में पड़े पड़े ही रोते जा रहे हैं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हे मेरे अब्बा, मैं फातिमा आपके लिए वादा करती हूँ कि मैं अपने प्यारे बेटे और आपके प्यारे नाती हसन और हुसैन को कुर्बानी कर दूंगी। अब मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल को बुलाया और कहा, हे जिब्राइल, तुम तुरंत मेरे दोस्त के पास जाओ। मेरे दोस्त से कह दो कि वह सिजदा से सिर उठाए। मेरे दोस्त को जाकर बता दो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ, अब मैं अपनी सारी उम्मत का जिम्मा खुद ले रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऐसे निर्देश पाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ की गुफा में आए और नबी से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप सिर उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अभी अभी बताया है कि आपकी सारी उम्मत का जिम्मा अब अल्लाह खुद ले चुके हैं। यह कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। फिर विश्व नबी ने सिजदा से सिर उठाया। इसके बाद नबी जी सभी के साथ घर की ओर चले। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें सभी को विश्व नबी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की तौफीक प्रदान करे। सभी लोग कमेंट में लिखें, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं करते तो न सब्सक्राइब करें, न लाइक करें और न ही शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।